یہ چودھری صاحب، یہ ترامیم والا جو معاملہ ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نا بڑی ریفارمز کے اوپر تو ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا، جیسے پروونشل فریم ورک کے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں نہ میڈیا کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ڈبیٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تو بس فرینکلی یہ ماحول بن گیا ہے کہ جو بھی کام دوسرا کرے گا ہم نے کھڑا ہو کے کہنا ہے کہ نہیں، وہ غلط ہے. مثلاً یہ ابھی آپ جو سینٹ کے الیکشن کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں، جو سی او ڈی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلاس 23 میں دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کہہ رہی ہے کہ یہ ووٹ اوپن ہونا چاہیے. اور سینٹ کا جب چیئرمین کا خلاف نو کانفیڈنس آیا تھا تو دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا غلط سسٹم ہے اور اس کے ووٹ کو جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. اور ابھی طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آتا ہے کہ 30 کروڑ روپے میں، 40 کروڑ روپے میں سینیٹر بنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کریڈیبلٹی لانی ہے. اب عمران خان نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ ووٹ اوپن ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا فرض ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور اس لیے نہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے، اور نہ ہی ہمارے میڈیا کے اوپر بھی ہماری یہی ہوتی ہے کہ کیسے روز لڑائی وڑائی کروائیں تاکہ ریٹنگ شیٹنگ آ جائے. وہی ہم روزانہ وہی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وہی ہم فائر فائٹنگ میں معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. لہٰذا جو ریفارمز کا جو معاملہ ہے، یا یہ کہ ہم اس کویگمائر سے نکل کیسے پائیں گے، اس کے اوپر کوئی کہیں پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہو تو ہوتی ہو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی اس بات کے اوپر سنجیدہ گفتگو ڈیبیٹ کا ہوتی ہو. فورم کیا آپ کے خیال میں، اگر ایک میننگ فل ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس کا فورم چودھری صاحب کیا ہونا چاہیے؟ ذرا یہ بریک کے بعد آ کے ذرا بتائیے گا کہ یہ میننگ فل ڈیبیٹ جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی کیا ہے. ذرا سنتے ہیں فواد چودھری صاحب سے، بعد آ رہا ہوں میں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جی فواد چودھری صاحب، سر کوئی بتائیں، کوئی فورم بتائیں جہاں پر جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر ٹی وی نہیں، پارلیمان نہیں، تو پھر کہاں پر جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ ہو، حکومت اور اپوزیشن اصلاحات کے لیے جو کرنے والے کام ہیں. یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے طریقے ہیں. ایک تو باقی دنیا میں جو ایکیڈیمیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یونیورسٹیز ہیں، پھر بار ایسوسیشنز ہیں، یہ ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹس آتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ایکیڈیمیا میں تو کوئی راک سٹار ہی نہیں ہے جو اس قسم کی ڈیبیٹس کو آگے چلائیں. نہ ہی بار کاؤنسلز بھی جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں، زیادہ بجائے اس کے کہ وہ ایک ایکیڈیمک فورم کا کردار ادا کرے. پھر تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کراس پارٹی گروپس ہوتے ہیں، جیسے یہ یوتھ پارلیمنٹیرینز ہیں جو انڈر 45 جو الیکشن میں آئے تھے، ان کا ایک گروپ ہے، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں جہاں کراس پارٹی لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. لیکن اتنی وہ ہم نے ایک سمجھے کہ پارلیمان کے اندر، اور طارق فضل چودھری صاحب بھی جیسے بات کر رہے تھے، تلخیاں اتنی بنا لی ہیں کہ وہ تو بات کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے پہلے کہ جس میں کراس پارٹی لوگ جو ہے وہ بیٹھ سکیں اور گفتگو ہو سکے. ادروائز فرینکلی یہ جو پاکستان میں اگر ہم نے بڑے ریفارمز کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے آپس میں منیمم سمجھوتے نہ کیے، تو یہ پاکستان کے لوگوں کو پہلے بھی، ابھی آگے بھی تو دیکھیں نا، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 5واں بڑا دنیا کی یہ ملک ہے، اور ہم نے اپنی حالت کیا کر لی ہے. تو یہ ہم اور نیچے جائیں گے. ظاہر ہے ضروری تو نہیں ہوتا اگر آپ نہیں اچھا کریں گے تو آپ نیچے مگر سر آپ کے پاس ایک موقع تو آئے گا. یہ چلیں، اپوزیشن تو اسے جوڑی ہے ابھی کے سینٹ انتخابات سے، اس کے بعد آپ کے پاس ممکنہ طور پر سینٹ انتخابات میں آپ کے پاس جو ہے وہ یو ول بی ان اے پوزیشن کہ جہاں پر آپ ان ترامیم کو نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی اپروو کرا سکیں. تو حکومت قائم رہے گی. اس کے بعد بھی ریزولو کیا ہے کہ یہ جو تینوں ترامیم ہیں یہ اگر ابھی نہ ہوئی تو سینٹ انتخابات کے بعد ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں تو نہیں، اس کے بعد بھی ظاہر 2/3 میجورٹی تو ہمارے پاس نہیں ہوگی. میرے خیال میں اپوزیشن کو یہ چاہیے، طارق فضل چودھری صاحب کو چاہیے کہ یہ مشورہ یہ کر لیں کہ چلے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر خفیہ ووٹنگ ہوئی گی تو پتہ نہیں کتنے لوگ چھوڑ جائیں گے، تو آپ یہ کر لیں کہ یہ امینڈمنٹ کر لیں اور آپ کہیں کہ اس کا اطلاق اگلے سینٹ الیکشن سے ہوگا، اس الیکشن سے نہیں کریں. لیکن کوئی آگے تو بڑھے نا، یہ تو نہ کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور اس طرح تو پھر اسٹیلمنٹ رہے گا. ٹھیک.
चौधरी साहब ये इशू तो है, एक तो आप क्योंकि खुद डसे हुए हैं, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी आपके वैसे सामने एग्जाम्पल है, तो ये कर लें फिर इनके साथ मिलकर ये काम। नहीं देखिए, क्या कोई जिद है कि अगर इन्होंने ये कह दिया, जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब अगर इमरान खान ने कह दिया तो आपने कहा कि ये तो नहीं होना? रहमान साहब दो बातें हैं, एक तो ये इशू एक नहीं कई हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिनमें से एक इशू ये भी है। दूसरी बात ये कि ज़िद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान तो पानी पे एक बुलबुला है, कमेंट्स आती हैं जाती हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तरमीम जो है हम ये समझते हो कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर वो फ़ायदा पहुँचा रही है या PTI को फ़ायदा पहुँचाएगी। ज़रूर इन्हें अपने मेंबरान के ऊपर शक है, कुछ ऐसी भी हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि कुछ ऐसे लोगों को ये लाना चाहते हैं जो इन्हें शक है कि शायद मेंबरान इनको वोट ना दें। वज़ीर आला ना थे नहीं, चले हमारे अगर 2 दानों ने मुलाकात कर ली है, आप ये देखें कि उनके 25 दाने कह रहे हैं कि हम अपना सेनेट का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, टीवी टॉक शो में मेरे साथ आके कह गए हैं कि MPs पंजाब के 25 का ग्रुप कि जी हम तो अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उसको वोट देंगे। ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन हमारी किसी की ज़ात से नहीं, बात सिस्टम की हो रही है। सिस्टम को सुधारने के लिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत अगर शुरू से अब ये जिस स्टेज पे आ गई है, जब ये आएगा पार्लियामान में डिबेट होगी, डेफिनेटली ये मैं दोबारा कह रहा हूं तो एग्री करते हैं कि एक मिनिमम एजेंडा तो होना चाहिए जिस पर मुल्क तो चल सके। देखिए, अगर इनका रवैया इससे पहले कुछ संजीदगी का होता, वफा चौधरी साहब जो अभी ये यहाँ बातें कर रहे हैं, ये पार्लियामान में खड़ी हुई क्यों नहीं की इन्होंने? जब ये सारा कुछ लेके आए थे उस वक्त उन्होंने किसी और को आगे किया होता है। मतलब उस वक्त का मतलब ये है कि अक्सरियत इनके वो लोग, वो वजीर जो सिवाय असम्बली का माहौल ख़राब करने के, गालम गलोच के, वो पिछले जनाब 30 दहाइयों की मतलब ताने कोसने देने के 35 साल से ये बैठे हैं। जनाब इन्होंने ये कर दिया, और यार मियां नवाज शरीफ के तीनों टर्म अगर निकालो तो 10 साल नहीं बनते। पिछले जनाब माशाल्लाह का दौर के भी, ज़ियाउल हक दौर भी, मुशर्रफ दौर भी, वो सारा अपोजिशन पे फेंक रहे होंगे। और ब्रॉडशीट का मामला भी है, मतलब ब्रॉडशीट के मामले पर आप अगर संजीदगी के साथ संजीदा लोगों को टास्क देके कि हमको कानूनी साजी करना चाहते हैं, ब्रॉडशीट का मामला, ब्रॉडशीट के मामले में जो पाकिस्तान को नुकसान हो, आप लोग भी कहते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत भी कहती है। आज बार कौंसिल ने भी, फवाद चौधरी साहब उस पर एतराज़ उठा दिए हैं, उस कमीशन के ऊपर। जरा उन एतराज़ात को आप किस तरह से देखते हैं? ब्रेक के बाद जरा इस पर आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब, इस बहस को समेटना है ये, अब देखें आप तो मिनिमम एजेंडे की जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन ये ब्रॉडशीट वाला मामला, ये केसेस वाला मामला, ये जितना मामलों का भी हमने आज प्रोग्राम में जो है वो उसका जिक्र किया है, इसके बाद तो ऐसा लगता है ये पॉलिटिकल टेम्परेचर तो ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे तो नहीं आ रहा। तो फिर हमारे पास कोई वे आउट है इस सारी सूरत हाल में? नहीं, वे आउट है। वे आउट ये है कि 2 फैसले PML अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो कर ले, वो अपने केसेस जो हैं उसके ऊपर ये ना कहे कि गवर्नमेंट से रिलैक्सेशंस की तवक्को ना करे। उसकी वजह देखिए, इमरान खान का जो सारा राइज है वो ही ओज टू हिज एंटी करप्शन नैरेटिव, और जो केसेस हैं उनके ऊपर ना उन्होंने कोई रिलीफ वो दे सकते हैं, ना ही वो देंगे, लिहाजा उसके ऊपर वो जिद छोड़ दें, और उसके अलावा बाकी हर मामले के ऊपर जो है वो टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखिए ना, ये भी तो पाकिस्तान में एक अलमिया है ना, तारक फजल तो उससे एग्री नहीं करेंगे, बट आप कैसे मरियम नवाज जो हैं जिन्होंने एक दिन अपना किचन की भी खरीदारी खुद नहीं की होगी, जिन्होंने कोई जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ अचानक एक दिन उठे और कहें कि मुझे अब्बू ने फोन कर दिया, पार्टी की सियासत आप करेंगी। इस तरह तो नहीं पार्टियां चल सकती। कोई जो है वो वसीयत पे बैठ गया है, कोई अब्बू के फोन पे आके बैठ गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो एक मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं है, और उसकी वजह से ये जो अभी मामला है ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई बड़ी इस्लाहात मुझे नहीं लगती कि आ सकेंगे। बट बुनियादी बात आपकी ये है सर, केसेस की गल छाड़ दो सर, बाकी तो इश्यूज पे बात फवाद चौधरी साहब रवानी में चूंकि जाहिर है वो वकील हैं, एक बात खुद ही कह गए हैं कि इमरान खान साहब अपोजिशन केसेस की बात ना करे और इमरान खान साहब रिलीफ दे नहीं सकते, साथ ही उन्होंने कहा देंगे भी नहीं। तो असल जो बात है ना वो पहले जुमले में है कि दे नहीं सकते का मतलब ये है कि केसेस सारे हमारे अदालतों में हैं। इमरान खान साहब किसी जज को फोन करके नहीं कहेंगे कि रहमान जमानत दो, डॉक्टर तारिक ना दो। असल तो इमरान खान साहब जो सरपरस्ती और NRO दे रहे हैं